بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Taala siz menen biz maşallah mına mümkünçülük berip жашап жаткан күндөрүбүз, өткүзүп жаткан күндөрүбүз өтө бир улуг күндөрдүн бири болуп эсептелет. Алхамдулилlah, Allah Kur'an-ı Kerim'de Tavba сүрөсүнүн 36 ayatında мындай деп siz menen bizge kayrılgan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnne iddete şuhur indallahi 12 şehra fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fela tadlimu fihinne enfusakum. Sadakallahul azim. Çındığında Allah Taala'nın aldındağı aylardın sanı 12 ay. Demek Allah'tan aldığında bir yıl 12 aydan turat eken. Jana oşol aylardın içinin 4 ayı bul aşhurul hurum, aram ayları bolup eseptelenет. Haram ayları bolup eseptelenет. Fala tadlimu fihinne anfusakum. Mına uşul aylardan içinde sizler özüңөрgө zulumduk kılbagıla dep Allah Taala buyurgan. Kur'an-ı Kerim'de hadistin düşünügünde kelgenge karaganda demek 12 aydan içinin o rabbuka yahluqu ma yasha'u ve yahtar, senin Rabbin emneni kalasa jaratat, kalagandı tandap alat dep aytkanday, Allah 12 aydan içinen şu 4 ayda özgöçe ay kılıp tandap algan. Al aylar haram ayları dep atalat. Birinci üçü katar uda gelet. Zulqa'da, Zulhicca, Muharram 3 ayları. Muharram negizden birinci yıl almaşkandağı birinci ay bolu eseptelet. Zulqa'da, Zulhicca 11. 12. aylar. Anan 4-incisi Rajab 7. ay bolup sanalgan. Siz menen biz bugün oşo Rajab ayının Kudayım buyursa 4. gününü ötközüp jatabız. Mına uşul Rajab ayı, uşul 4 ay hurum aylarından, haram aylarından bolu eseptelet. Bul aylarga baylanıştı Allah emne dep jatat? Fala tadlimu fihinne anfusakum. Uşul aydın içinde özüңөрgө zulumdu kılbagıla. Özüңөрgö çekten aşıp özüңörgө ziyan alıp gelbegile uşul aylardan içinde. Negizden karap görsök misalı Rajab ayı ötkөндөн kийин Şaban ayı gelet. Andan keyin Ramazan ayı gelet, Oroza ayı gelet. Bul aylardan ne zulumdu kılsa bola bereби. Biraç uşul masal suratı bolat. Emne bul aylarda ele 4 ayda ele jakşı jaşaylы da andan başka aylarda soğuşsak, andan başka aylarda başka adamların kanın töksök, özüz gözü günö kılıp durup zulumdu kılsak, emne bola bereби? Jok, bolboyt. Negizi ele 12 aydan har bir sekundunda, har bir köz irmemde adam negizden zulumdu kılbaş gerek. Emnege Allah Taala, Kuday Taalam özgöçe şul aylardan içinde zulumdu kılbagıla deyt. Sebebi bul aylar Allah'ın aldığında öte sıylı aylar. Bul aydağı kılıngan günü özgöçe günü bolup karalat. Anın düynödөгү kesepeti, ölgöndөн kийинки бериле турган жазасы оорлонуп кетет, күчөйүп кетет, көбөйүп кетет, эгерде бул айда күнөө кылына турган болсо. Ошол сыяктуу эле урматтуу туугандарым, ушул айдын ичинде канча жакшылык кылсак, анын дагы сообу көбөйө турган айда. Ошондуктан өзүңөргө зулумдук кылбагыла дейт. Kur'an çeçmelöçüler aytkan zulumduk kılbagıla degende manisi uşul 4 aydan içinde soğuşbagıla. 4 aydan içinde soğuşu jok. Düşmanlar menen, başkalar menen eger soğuş bolup kala turgan bolsa, Allah'ım saktasın. Bирок ушул aylardan içinde özgöçө soğuşbagıla dep Allah Taala tıygan. Jana ошондой эле өзүңөргө zulumduk kılbagıla degендин экинчи manisi ушул aydan içinde күнөө менен алектенбегиле özgöçө. Sebebi bul aydağı күнөө kılgan adamdın kıyrap, düğün ahiretinden baktısızlıkka uçurosun hiç kандай şek күмөн жок. Sebebi bul ay Allah'tan aldığında öte sıylı aylar bol eseptelet. Tövbanın ayı, Allah'a jakındaytırgan ay, içki düğününü tazalaytırgan ay, ortada olgan muamileni, dostluktu, tuğançılıktı, koşunaçılıktı, bekemdeytirgan ay, özübüzdü oңдоого, Allah'tan aldığında bir daraja tabuğuzga, Allah'tan alыстап ketken bolsok jakındap kalganга hareket kıla turgan mına ay bolu eseptelet urmatlı tuğandarım. Allah'a şükür aytalı. Ulamalar aytkan Rajab 7. ay, 8. ay Şaban, 9. ay Ramazan. Uşul katar aylar ketodi. Rajab ayının misalı
бул жүрүп жаткан шамал сыяктуу дейт. Шабан айынын мисалы, мындан кийинки келе турган айдын мисалы бул булут сыяктуу. Ал эми Рамазан айдын мисалы төгүлгөн жаан сыяктуу. Эгерде шамал айдабаса, булут келбесе, Рамазанда кайдан жаан түшсүн дейт да. Ошол сыяктуу азыртадан өзүнү даярдабаган адам, азыртадан намазга бекем болбогон адам, бүгүнкү күндөн баштап туруп Аллах Тааланы эстеп, Алладан дуа кылып, мамилесини оңдобогон адам, өзүнүн адеп, ахлак, кулк мүнөзүнү сабырдуулукка, башка нерсеге өзүнү тарбиялабаган адам кантип анан орозо деле жакшы адам болуп кетсин дейт. Орозону уламалар айткан, орозо адамдын жашоосундагы максат ай орозо болуп эсептелет. Орозодо адам өзүнүн максатына жете турган ай болот. Ошого мына даярдык айлары болуп эсептелет экен да, урматтуу туугандар. Ошого даярдана турган айлар. Ражап айынын мисалы эгин эгүү болсо, Шабан айынын мисалы, Ражаптан кийинки айдын мисалы, ага суу каруу сыяктуу да. Суу куюу сыяктуу. Рамазан бул эми ошол өскөн эгинди, түшүмдү эми жийип ала турган ай болуп эсептелет да. Ошондуктан иншалла урматтуу туугандарым, баардыгыбыз аракет кылалы иншалла. Ушул айда Аллах Тааланын алдында өзүбүздүн болгон, Аллага болгон мындай эркибизди, Аллага болгон сүйүүбүздү, ахиретке болгон умтулуубузду мына көрсөтө турган, жарыша турган, атаңдаша турган ай мына Ражап айы башыбызга кирип келди. Ошо иншалла баарыбыз аракет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Анас радиаллаху анхудан риваят, "Сум минал ашхурил хурум ватрук." Ушу харам айларынан сен орозо кармагын, анан кээде орозону кармабагын деген да. Катардан 30 күн бою орозо кармап алмай жок. Балким кээ бир күндөрү ооз ачып коюш керек. Карахаттан, макрухтуктан чыгыш үчүн кээ бир күндөр ооз ачып коебуз. Бирок колдон келишинче орозо кармагандын аракетини кылалы. Өзгөчө биринчи күнү, төртүнчү күнү пайгамбарыбыздын орозосу. Ошондой эле пайгамбарыбыз айткан, кимдер эгерде орозону ар бир айдын айямыл бийд деп коет да, ай толуп жап жарык болгон күн түндөр. Ал кайсыл 13-чү, 14-чү, 15-чи айлар. 15-чи күндөр айдын. Ай санагы менен эсептегенде 13, 14, 15-чи күндөрү кимде ким орозо кармаса, өмүр бою орозо кармады деген сооп алат. Себеби ар бир жакшылык 10 эсе каралат. 3 күн кармасаңыз 30 күн кармады болуп, өмүр бою орозонун сообун аласыңар дегенде. Өзгөчө ушул сүннөт орозолорго Ражап айында көңүл бургандын аракетини кылалы иншалла. Көбүрөөк жүрөк Аллах Тааланы эстеп жүрөгүбүздү тазалайлы, мамилелерибизди оңдогондун аракетини кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин туугандарым. Бул айда тооба кылалы. Бардык нерседен. Жашообузда канча туура эмес нерселер, убакыттар канча өтүп баратат. Канча кыла турган нерселерди кыла албай келе жатабыз. Мына кылыш керек эле деп дагы азырга чейин ушул учурга чейин келип калдык. Шайтан алейхиллаланын эң чоң, шайтан биздин душманыбыздын эң чоң азгырыгы ушул тасвиф деп коет, сауфа мына жакында кыласың деп ушинтип азгырып келе берет да. Арабызда балким канча адамдар бар, ажылыкка кудурети жетет, бирок мына барам деп отуруп канча жылдар өтүп кетти да. Турабы канча ата-энеме мына эми дуасын алам, эми ата-энемдин бутуну жуйм, эми мындай кылам деп бирок канча жылдар өтүп кетти. Намазды эми баштайм деп канча жыл өтүп кетти. Ошондон урматтуу туугандарым, мына ушул айда аракет кылалы, шайтандын бир белини сындыралы. Жакшылап иншалла азыртан баштап тооба кылып, азыртан баштап жашообузду туура тартипке салган аракетини кылалы. Исрафтан тооба кылалы. Убактыбызды, байлыгыбызды, жөндөмүбүздү башка жака аша чабып, жөн эле сарптай берден бардыгыбыз урматтуу туугандарым тооба кылалы. Бүгүнкү биздин жума баяныбыздын дагы темасы мына ушул исрафкерчилик туурасында болмокчу. Исрафкерчилик деп эмнени айтабыз? Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала адам өзүнүн байлыгыны, өзүнүн жөндөмүнү, өзүнүн убактысыны сарптоого байланыштуу 3 негизди айткан. Эгер адам баласы туура эмес өзүнүн жашоосуну колдонсо, анда 3 тепкичте колдонот. Биринчиси кайсыл? Биринчиси исраф деп коюлат. Экинчиси табзир деп айтылат. Үчүнчүсү итраф деп айтылат. Исраф дегени адам өзүнүн муктаждыгыны бүтүрүүдө, жашоодо кажеттерибиз бар да. Туурабы ар бирибиздин. Кийинип ич керекпиз, той бериш керекпиз, бирөө дүйнөгө келсе аны сүйүнө турган учуру,
бирөө дүйнөдөн өтсө аны узата турган өзүнчө бир жолуулар. Ошолордун бардыгында адам өзүнүн жашоосундагы кажетти сарптап атканда, кажетини бүтүрүп жатканда аша чабып иштетсе, ошону исраф деп айтылат. Аша чабып иштетсе, ошонун атына исраф деп айтылат. Ал эми табзир деген эмне? Табзир деген адам өзүнүн муктаждыгы бүтүп турат. Муктаждыгы бүтө эле турат, бирок болбой эле муктаждыктын үстүнө дагы эле нерселерди ала берет да. Дагы эле убактысын сарптай берет. Дагы эле жөндөмүнү сарптай берет. Дагы эле байлыгын сарптай берет. Муктаждык бүтүп турса, муктаждын үстүнө дагы нерселерди ала берет, чоңойто берет, көбөйтө берет. Буну табзир деп коет. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Куранда Аллах Таала айтат, ушундай табзир кылгандар, өтө эле чектен ашып туруп сарптагандар, булар шайтандардын эле бир туугандары деген да. Бул шайтан эле деген, бунун жашоосу шайтандын эле азгырыгына түшүп калган адам деп. Үчүнчү деңгээл кайсы экен? Итраф. Алла сактасын, итраф дегени адам баласы эгерде өзүнүн убактысын, өзүнүн жөндөмүн, өзүнө Аллах берген байлыкты арам жака иштете турган болсо, Аллах тыйып койгон нерселерге иштете турган болсо, буну итраф деп айтат. Бул итрафтын деңгээлине кирип кетет. Ошондон урматтуу туугандарым, уламалардын айтымына караганда, исраф адамдын кажетини бүтүрүп жатканда болот. Адам өзүнүн ашказанын, башка нерсесин толтуруп жаткандагы боло турган мамиле. Негизи казан дегенде байланыштуу, адамда өзү 4 казан болот да. Бир ашказан болот. Туурабы? Ашказанды бардыгыбыз толтурган аракетинде жүрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ма малаа ибну Адам ви'ан шарран мин батнихи." Адам баласы эң жаман идиш курсагына караганда башка жаман идишти толтура албайт дейт. Эгерде бир казанды, бир идишти толтура турган болсо, ошол толтурулган идиштердин эң жаманы бул адамдын курсагы болот экен. Өтө эле аша тойо жейлөр бар го. Ошолор туурасында айтылып атат да. Эгерде дейт ал жей турган болсо, адамга зарылчылык болсо, анда ушундай бир жесин, адамдын ошол бели түз тура турган деңгээлде тамактансын, азыктансын. Мындайча айтканда, жашоодо жашаш үчүн, жумуш кылыш үчүн, ден соолугубуз болуу үчүн, күч кубатыбыз болуу үчүн тамак жесин дейт. Нафсини кандырыш үчүн эмес да. Нафсини ээрчип туруп эмес. Тамак үчүн атайын сапарларды кылып туруп барып тамак жеш эмес. Эгерде зарычылык болсо, анда өзүнүн белини тургуза турган, юқимна сулбаху, белини тургуза турганчалык деңгээлде тамактансын дейт. Фасулусуху литаамихи. Ашказандын 3төн 1 тамагына болсун дейт. Васулусуху лишарабихи, васулус лишарабихи. 3төн 1 иче турган суусундук үчүн болсун. Жана 3төн 1 линафасихи, аны дем үчүн бошотуп койсун дейт. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Нахну каумун ла наакул хатта наджу, ва иза акална ла нашба." Биз ушундай элбиз дейт. Ушундай коомбуз. Курсак ачмайынча биз тамактанбайбыз. Курсак ачмайынча биз тамактанбайбыз. Курсак ачмайынча жебейбиз. Качанда жесек, тойо жебейбиз деген да. Биз ушундай элбиз. Курсак ачмайынча тамактанбайбыз. Качанда жесек, тамактансак, тойбойбуз депчи. Ушул хадисте өткөндө бир араб бир устазыбыз менен отуруп калсак, ал киши айтат: "Сиздерде дейт, кыргыздарда ушул хадистин биринчи жана акыркы сөзү гана колдонулат экен" дейт да. Ал кандай? Биз ушундай элбиз, тойбойбуз. Ушул эле иштетилет экен дейт. Биз ушундай элбиз, курсак ачмайынча тамактанбайбыз, жегенде тойо жебейбиз. Бунун баары кететкен, биз ушундай элбиз, тойбойбуз деген эле калат экен дейт. Ушул эки эле сөз калат экен силерде дейт да. Ошондон урматтуу туугандарым, бул хадистин максаты тойбой жүргүлө деген сөз эмес. Кээ бирлер ушинтип түшүнүп алат. Тойсо болот, шарият уруксат берет. Пайгамбар алейхисалам толтура жерде тойо жеген, сахабалар тойо жешкен, булар бар. Тура мисалы Суфа элине тамактандырайын дегенде пайгамбар алейхисалам Абу Хурайра радиаллаху анхуну чакырды. Азирет Абу Хурайраны чакырып, сүт берди колуна. Барып Суфа элине, Суфа эли деген үйү жок, мечитте атайын бир белги бар эле, ошол жерде жашап аткан сахабалар болчу. Ошолорго барып бул сүттү бергениң деди. Барып сүттү ичти. Абу Хурайрадан "Фасакайтуху", мен аларды дейт, сүт менен сүт ичирдим дейт.
равау алар барды курсагы тойду дейт. Курсак тойгонго чейин аларга берди. Бир эле идиштен бардыгынын курсагы тойду. Кайра пайгамбар алейхиссаламдын алдына алып келди. Пайгамбардын бир муъжизаларынан да. Алып келгенде пайгамбарыбыз айтты: "Ишраб я Абу Хурайра. О Абу Хурайра, сен да бул сүттү ичкиниң" деди. Абу Хурайра да ичти. "Ичтим" деди. Десе дагы айтты: "Ишраб, дагы ачкын, ичкин" деди. Дагы ичти. Экинчи жолу ичип бүттүм дегенде пайгамбар да дагы ичкин деди. Үчүнчү жолу ичип туруп анан айтты: "О Алланын элчиси, ла ажиду лаху маслака, мен буга кире турган жол таппай атамын" деди. Мындайча айтканда тоюп калдым, толук тойдум деген сөз да. Анан калганын пайгамбарыбыз алейхиссалам алып ичип койгондон кийин, анан ошондон кийин анан сүттү көндү да. Аллах Тааланын кудурети, Алланын болгон жардамы. Яни тойо жеп атат, тойо ичип атат. Бирок, мисалы Хандакта дагы Жабир радиаллаху үйгө чакырганда эт союп, бардыгы тойгонго чейин жеген. 10 адамдан кире берген. Толтура бардык эл келип туруп кирип тамактанган, бир аз эт, бирок бардыгын тойгузган да. Тойо жөө сахабалардын жашоосунда бар. Пайгамбар алейхиссаламдын тарыхында бар. Бул хадистин мааниси эмне? Бул хадистин мааниси исрап кылбагыла деген сөз. Исрапкерчиликке жол бербегиле деген сөз. Жөн эле тойо жеп, муктаждык бүтүп турса, муктаждын үстүнө эле кайра жей бербегиле деген сөз. Себеби бул адамдын дүйнөсүндө, акыретинде буза турган нерсе. Дүйнөсүндөгү, акыретиндагы бузуп кое турган нерсе, урматтуу туугандар. Демек, биринчи казан эмне экен? Бул адамдын аш казаны бар экен да. Ошол аш казанга байланыштуу исрапкерчиликтен чыгалы да. Ден соолугубуз чын болот. Көп нерселерден арылабыз. Az көп жеп алгандык себептен канча ожирение болуп атат, туурабы? Жүрөктөр токтоп калып атат. Канча оорулар пайда болуп атат адамдачы. Тромб пайда болуп атат. Көчөдө азыр жума күнү кандай пробка болуп калгандай, ошондой эле кан тамырларда да ушундай нерселер пайда болуп. Адам мурда негизи пайгамбар алейхиссалам ушул хадисте айтып атат, жегенге чейин биз тойо жебейбиз. Мындайча айтканда, арыктыкты мактаган да, адамдын арык болгонунчу. Мурдагы элдер ойлогон экен, семиз адамды ден соолуктуу адам деп ойлошчу экен да. Жакында эле түшүнүптүр, көрсө семиздик бул адамдын оорусу экендигинчи. Пайгамбарыбыз муну 14 кылым мурун эле айтып койгон да. Көп жей берүү семирип кетти, бул оору калып барат экендигин, дүйнө ахиретини бузат экендигини пайгамбарыбыз айтып койгон. Экинчи казан кандай? Төш казандар бар кээ бирлер, туурабы? Барат, денеге берет, денен эле болгон мээнети, бирок анын ички дүйнөсү, акыл сезими бунусу артта калып кеткен да. Дагы бир казан бар, баш казан дегендер бар. Бир гана башка мээнет кылгандар бар. Ар кандай маалыматтарды месине толтуруп алып, буну буга чагылдырмай, буну буга чагылдырып, ортодо провокация, ар кандай ызычууларды чыгарып, тактабай ардекелерди сүйлөй берип, баш казандар бар да, башыны толтуруп жүргөндөр бар. Төртүнчү казан бар, буну рух казан деп коет, адамдын рухун азыктандыргандар бар. Рух бул Аллахтын затынан чыккан, адамдын денесине коюлган нерсе, Алланын буйругу менен келген нерсе рух, жан, жана бул Алланын буйруктарын аткаруу менен азыктанат да. Алла эмне кыл деген болсо кылсак, эмнеден тыйылгыла деген болсо, токтогула деген болсо токтосок, мына ошо менен азыктана турган бул казан болуп эсептелет да, биздин рухубуз. Ошондуктан урматтуу туугандарым, шариат Кур'ани Каримде, хадиси кудсиде, хадистерде ислам дини бул адам баласыны жебегиле, ичпегиле, денеңерге мээнет кылбагыла, бирдеке окубагыла, үйрөнбөгүлө деп айтпайт. Бардыгыны кылгыла дейт. Мына хадиси шарифте пайгамбарыбыз айткан: "Кулу ва тасаддаку валбасу". Жей бергиле, садакада бере бергиле, байлыңарды сарттай бергиле, тосуу жок. Сарттай бергиле, садака кыла бергиле. Жана кийим кие бергиле дейт. Бирок фи гайри исрафин вала махила, исрап кылбастан, чектен ашпастан, вала махила, мактанбастан кылгыла дейт да. Мактанбастан, башкаларга теке берленбестен, менсинбестен башкалардын алдындачы.